say you're watching, we'll say we are taking the movie of this Spider-Man movie, which is good and evil, good versus evil. Everything that happens in the story will reflect that theme. Same way, the Squid Game. It's a story about survival. So my point here is when you have collected your data, when you have given it some codes, you go on to step 2 and you broadly have some categories. Now we can't have in the second stage, when we are doing categories, we can't have more categories than codes. So this step 1, step 2 is a filtering process. Okay, you're putting from a big basket of codes, they're putting it into smaller baskets of categories. Then from those smaller baskets of categories, we must look for common themes, or in Sinhala they say thema, right? Then the themes also become much smaller. So that is the process of doing the data analysis. We must get less and less themes. And if you end up with more themes than codes, then we have done something wrong in our data analysis process, right? So just to go back to that example, you will have a lot of codes, a lot of baskets. Then we put them into smaller baskets of categories. We find common themes or thema from these categories. It can be economics, it can be politics, religion, so on and so forth. And then we are going to get our themes, because it's those themes that we are going to write about, right? So that way it's a filtering process. It's getting less. So you might have 3 or 4 dominant themes from your categories. Then only you can start off thinking about maybe writing about, your research paper or your assignment and things like that. So the entire process in step 3 should be less. So categories will lead to less themes. I'll stop there, Prarthana. Right. සමහර වෙලාවට මාව මේ සිග්නල් ඉෂුව එකක් නිසා ඩිස්කනෙක්ට් වෙච්ච තැන තිබ්බා. සෝ මම උත්සාහ කරන්නම් මේ මට මෙසේජ් තැනුත් යම් ප්‍රමාණයකට ගැළපෙයිද කියලා විශ්වාස කරනවා. යම් ගැටලුවක් මගේ මිස් වෙච්ච දෙයක් තිබ්බේ සුරෙන් help me to solve that. Yeah, so we went from step 2 to step 3. Yeah, cool. හරි. දැන් අපි අර විදිහට yes. අපි දැන් categories හදාගෙන නැත්නම් තවත් කුඩා වර්ගීකරණයක් දකින්න කරගන්න. මෙතනින් පස්සේ අපිට මේ category දිහා බලන් ඉන්නකොට පේන ගන්නවා මොකද්ද මේවා වලින් මේ category එකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා තේමාවක්. idea එක. මතයක්. යම්කිසි ආකාරයක මතයක්. idea එක. අදහසක්. එන තේමාවක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් ෆිල්ම් ගත්තාම මේ ෆිල්ම් වල තේමාවන් ගොඩක් පෙන්නවා. කලින් good versus bad තිබ්බා. ඒතර survival මේ survival කියන තේමාව යටතේ තියෙන ෆිල්ම්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධ තේමාවන් යටතේ ෆිල්ම්ස් තියෙනනේ. මේ වගේ අපේ කැටගරි එක බලාගෙන ඉන්නකොට අපිට පේනවා යම් තේමාවක්. එතකොට මේ ඔක්කොම දිහා බලපුවාම අපිට අර අපි මුලින් පටන් ගත්ත කේතයන් ගොඩකින් පටන් ගත්ත මේ වැඩේ ටික ෆිල්ටර් වෙලා පෙරිලා යම්කිසි අඩු එහෙමත් නැත්නම් අපිට බොහොම පුළුල් විදිහට දකින්න පුළුවන්. නමුත් මේ තේමාවන් කිහිපයකට ගොනු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. තේමාවන් කිහිපයකට. එතකොට මේ ප්‍රධාන තේමාවන් කිහිපයක් හොයාගත්තට පස්සේ අපි ඒ හරහා තමයි අපේ ලිවීම ආරම්භ කරන්නේ. ඒ ප්‍රධාන තේමාවන් කිහිපය හරහා තමයි ලියන්න පටන් ගන්නේ. එතකොට තේමාවක් දක්වා අපේ පරේක්ෂණ දත්ත කුඩා කරමින් පරේක්ෂණ දත්ත වලින් අපි ඒවා පෙරලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා පෙරලින් අරගෙන එනකොට පල්ලෙහාට අපිට පුළුවන් කම ලැබෙනවා වඩාත් මේ ගොඩාක් මේ පුළුල් අපසරි අපිට තව කොහොම පැහැදිලිව දකින්න පුළුවන් තේමාවන් කිහිපයක් ඔස්සේ දකින්නේ තේමාවන් ඇතුලේ අර කැටගරිස් ටිකක් තියෙනවා අර අපි හොයපු කේත ටිකක් තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා මේ ඔක්කොම මේ හැම දෙයක්ම බොහොම කෙටියෙන් බොහොම සරලව දකින්න පුළුවන් විදිහේ තේමාවන් වලට අපි අවසානයේදී ගොනු වෙනවා.
ඒ තේමාවන් අනුව තමයි අපි ලියන්න පටන් ගන්න. මේක තමයි අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ. කියන්නේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක. පළවෙනි එක කීටකරණය, දෙවෙනි එක වර්ගීකරණය, තුන්වෙනි එක තේමාවන් සකසා ගැනීම. Right, Suri? Thank you. So when we move, so broadly those are the three, and we always at each step, coding, categorizing, and creating themes. Now, when you do more complicated research, there might be other steps. I've just very briefly, very simply told you in the 1, 2, 3 method, coding, categorizing, and giving themes, right? Now, once you have done that, then you start writing your paper or your assignment and something like that. I won't go into that, but I just want to broadly show you again, give you an illustration of how you can, assign your code. So if you're looking at the data and you're reading newspaper articles about, health problems during COVID or access to medical services during COVID, if you're reading some newspaper articles, you can give it a code of, unavailability of medical services during of COVID, or this, limited access to medical care. Because you can remember, when you read these newspapers, you'll have, for example, there can be delays. We are waiting for a long time. Some people, sadly, they had passed away in their own homes because there's no ambulance or there's no hospital beds. So that's a code you're going to give that. From that code, we can give it a category, and from there we'll be identifying themes, right? So I have roughly told you step 2 and 3 and 4 in a very broad kind of manner, but if you're looking at public health, and if you're saying that you're going and waiting, say if you go to the emergency department in a public hospital, it takes too much time and there are delays, you need to adjust. So time can be the main code here, or the category, and then you can identify as how long you are going to have your illness, or how you're going to be, how long we will be taking to get better. So this is one way we can generate this process. I've put this PowerPoint into the chat so you can have access to it, but also show you another step, not another step, but a different way of looking at it, and a little bit more explanation, right? So you all will have access to this PowerPoint as well, but it gives you that kind of roughly the steps that we talked about, but it gives you some bullet points, like, field notes, that's your data. Second is you get familiarization with your data. Now, also keep in mind, now we can't just do this without reading different texts, because if you're doing medical sociology, you'll have a textbook, or you'll have some literature that you have to read, some important theories, things like that. Because what you're going to do is, when you're writing these themes, that is where you will connect some of those themes to the theories that you have heard or read about in your course or your studies, right? Because the idea of finding some themes is to, where possible and where relevant, to tie them together with existing the literature in that field. So that's the other idea of themes, but I won't go into too much of that. I'm sure you all will get professor's help with that. But broadly, you all can have this view and go through some of the steps. Now, I'll just maybe mention one thing in the coding. They have talked about a step here called creation of a priori codes, right? What that means, and the second one is creation of posteriori codes. What that means, basically it means when you are coding, you can do coding in two ways, like two broad ways. There's many ways, but one is you can create the list of codes. You can say, these are my 10 codes. And if there is more than that, I won't be worried about it. So before you
analyze the data from what you have collected, you already created the codes. The other way is you have not created any codes, but when you collect the data, then you are going to, from the data, you're going to code. Again, I won't go too much into that, but if you are considering what they mean, you can also look at the, refer the dictionary, but that's broadly what it means. I think that's about it from my side. We can explain that a little bit, and then if there's any questions, I'm happy to answer, Pratana, if they like me to. Right. Okay. Can you put the previous slide, Suren? This one? Previous slide? This one. Right. Okay. There. Thank you. No, next one. Next one. This one? Yeah. Okay. No. Right. That one. Yeah. Okay. Then මේ ඔයාලට පේන ස්ක්‍රීන් එකේ මේ chart එක. දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරපු මේ ගුණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණයේ මූලික පියවරන් තුනක් ගැන කතා කරා. මේ ගුණාත්මක දත්ත විශ්ලේෂණය කරන්නේ කොහොමද? මේක process එකක් ඇත්තට. මේක ක්‍රියාවලියක්. දැන් මේ ක්‍රියාවලිය මේ හරිම ලස්සනට සහ පැහැදිලිව මේ සටහනේ මේ රූප සටහනේ දක්වලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනියටම තියෙන ස්ටෙප් එක විදිහට මෙයාලා දක්වලා තියෙන්නේ අපි හොයාගත්ත දත්ත. දැන් බලන්නකො මහා රචනාවක් වගේ මේ දත්ත ටික තියෙනවා. එහෙම තමයි ඉතින් ගුණාත්මක දත්තවල වචනනේ තියෙන්නේ. අපි හොයාගන්නේ සවිස්තරාත්මක තොරතුරුනේ. ඉතින් ඔය තොරතුරු ඔය විදිහට තියෙනවා. දැන් මේවා කියවන ගමන් අපි කරන්නේ මොකද? දෙවෙනි පියවර විදිහට මේකේ කේතයන් හොයා ගන්නවා. පොදු කාරණාවන් කේතයන් ඒගොල්ලෝ කියපු දේවල් අනුව වැදගත් කරුණු හොයා ගන්නවා, කෝඩ් කර ගන්නවා කේතයන්. ඊට පස්සේ කේතයන් ටික කියවනවා. ඒ කේතයන් බලනකොට අපිට පේනවා මේවා තවත් කොටස් වලට බෙදා ගන්න පුළුවන්. පොදු කොටස් වලට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ රවුන්ඩ් තියෙන්නේ. දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක කියවලා ඔන්න කෝඩ්ස් වලට හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ප්‍රෙන්දී සිටින කාලය, ප්‍රමාද කාලය, ඔය වගේ කාලය සම්බන්ධ කෝඩ්ස් කේතයන්. කාලය සම්බන්ධයෙන් මේ කියපු දේවල්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම බලපුවාම දැන් පේන්නේ මේ වචන ටික බලපුවාම මේ කෝඩ්ස් ටික බලපුවාම මේක අපිට පුළුවන් කාලය කියලා කැටගරි එකක් මේකට හදා ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ උන තවත් ඒ වගේම එකක් එකතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම එන කැටගරිස් බලලා ඔන්නේ කැටගරිස් බලනකොට ඒවත් අපිට තව කොටසකට නැත්නම් තීම් එකකට දාගන්න පුළුවන්. මේක දැන් ඉල්නස් කැරි යා දාලා තියෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ තීම් එකක් මේ තේමාවකට කොනු කරන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවනේ මේ ලොකුවට තිබ්බ දත්ත ටික කොයිතරම් ෆිල්ටර් වෙලා නැත්නම් හිමීට පෙරිලා පොඩි තැනකට පොඩි තේමාවන් කිහිපයකට ගොනු වෙනවා. So can you put the next one? Last one? Yeah. දැන් මේ තියෙන analysis දැන් මේක මේ qualitative data අපි analyze කරන විදිහ තවත් පුළුල් විදිහ තව සවිස්තරාත්මකව තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. දැන් ඕන අපි දත්ත එකතු කරනවා. මොන වගේද data tools? interview වෙන්න පුළුවන්, field notes වෙන්න පුළුවන්, videos, audios මොන වගේන් හරි ඕන අපි ගුණාත්මක දත්ත එකතු කරනවා. data tools පාවිච්චි කරලා. ඊට පස්සේ මේ data හොඳට අපි කියවනවා. මේ වගේ මොන වගේ areas වලද තියෙන්නේ, කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපි කියවනවා. කියවලා හොඳට මේක අවබෝධ කරගන්නවා. මේ analysis මේ අපි විශ්ලේෂණය කරන්න ඕන මොන වගේ වපසරියකද මේවා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපි පටන් ගන්නවා මේවා කේතකරණය කරන්න. මේවා කියවලා ඊට පස්සේ අපි කේතයන් හදා ගන්නවා. දැන් මේ කේතකරණයේදීත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් සමහර අය ක්‍රම දෙකක්. සමහර අය මුලින්ම දත්ත එකතු කරන කලින්ම කේත හදා ගන්නවා. කේත 10යි. මේ කේත 10ට අදාළව තමයි මම ප්‍රශ්න හදාගන්න. ඒ අනුව තමයි ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි මම දත්තවතුරු එකතු කරන්නේ. ඔහොම කියලා හදා. නැත්තම් තවත් විදිහකට අපිට පුළුවන් මුලින්ම අපි ඉන්ටර්විව් සෙටික් කරලා ඊට පස්සේ හරහා කේතයන් ගොඩනගා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රම දෙකකට සිද්ධ වෙනවා. මේවා ඕගොල්ලන්ට තව ටිකක් තවත් ඉදිරියේදී මේ ගුණාත්මක පරීක්ෂණය ගැන කියවනකොට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේවා sorting එක categories වලට දා ගන්නවා. අපි කලින් කතා කරා වගේ. categories වලට දාගෙන ඒ වගේ අපි තේමාවන් හදා ගන්නවා. දැන් මේ වැඩේ කරනකොට අපිට හම්බෙච්ච දත්ත ටික විතරක් තියාගෙන මේ වැඩේ කරන්න බෑ. කවදාවත්ම ගුණාත්මක පරීක්ෂණ විශ්ලේෂණයක් අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි නිතරම ගුණාත්මක පරීක්ෂණයක් කරනකොට ඒකේ අපි දත්ත එකතු කරන තැන ඉඳන් අපි නිතරම මේ අපි හොයන්න හදන මේ විශේෂයෙන් අපි තෝරගන්න ඕනේ. දැන් කෙනෙක් මේක මෙඩිකල් ඇන්ත්‍රොපොලොජි වල තවත් අණු කොටසකට ගිහිලා අපි හිතමු ඔන්න මේ ડોක්ටර් පේෂන්ට් රිලේෂන්ෂිප් එක ගැන ඒක පදනම් කරගෙන නම් මේ පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න සකස් කරලා මේ පරීක්ෂණය කරන්නේ ඒ ශාස්ත්‍රයට අදාළ පොත්පත් කියවීම, ඒ පොත්පත් වල තියෙන කරුණු, ඒ න්‍යායන්,
ඒ න්‍යායන් එක්ක තමයි අපි නිතරම ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට මේ න්‍යායාත්මක කරුණු අපිට වැදගත් වෙනවා මේ ටීම්ස් හදනකොට අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඒක නිසා අපි නිතරම අපිට අදාළව තියෙන න්‍යායන් සංකල්පයන් ඒ දේවල් තවත් කියවමින් තමයි අපි මේව හදන්නේ. අපිට ඒ දැනුම නැතුව අපිට ඇත්තටම කෝඩ්ස් ඊට පස්සේ ඒවා කැටගරි කරගන්න ඊට පස්සේ ටික අපෝ තේමාවන් ඒ අනුව ඒකට අනුව තේමාවන් සකස් කරගන්න අපිට බෑ. අපි ළඟ ඒ න්‍යායාත්මක දැනුම සංකල්පීය දැනුම අපි ළඟ නැත්තම්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දැනුමත් එක්ක තමයි මේ විශ්ලේෂණය අපි කරගෙන යන්නේ ගුණාත්මක පරීක්ෂණයන් වල. දැන් ඔයාලට තිබ්බේ අසයින්මන්ට් එක පොඩි වැඩක් නේ. පොඩි රිසර්ච් එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කරේ. දැන් ඉතින් කල්පනා කරන්න එපා අනේ අම්මෝ මේ කියපු ඔක්කොම මේක අස්සේ මම කොහොමද මේක ලියන්න ඕනේ අයියෝ අම්මෝ මේව මොනවද කියලා. එහෙම නෙමෙයි. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ අද බොහොම සරලව තමයි ඉගෙන ගත්තේ කොහොමද ගුණාත්මක පරීක්ෂණයක් විශ්ලේෂණය කරන්න කියලා. හැබැයි සරලව සහ බොහොම පැහැදිලිව ඔයාලට කියලා දුන්නා කියලා මට තේරෙනවා. මේ සුරේන් ගොඩක් පැහැදිලිව බොහොම සමීප උදාහරණ අරගෙන තමයි ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරේ. එතකොට දැන් මේක මේ ඉගෙනගත්ත කරුණු ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ ඔයගලන්ගේ අවසාන පරීක්ෂණය ක්ලියර් කරනකොට. අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒතකොට අවසාන පරීක්ෂණයේදී මේක වැදගත් වෙන නිසා මේ දැනුම ඔයාලා දැන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ ඔයාලට අසයින්මන්ට්ස් දීලා මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒ අවසාන පරීක්ෂණය සඳහා. ඔයාලා ඒකට ලෑස්තිලා හිටියේ නැත්නම් ඕගලන්ට මේ පරීක්ෂණයේදී ඔයාලා ගොඩාක් අමාරු වෙනවා. ඇත්තට මේ මොකද ක්‍රමයේ හරියට ඔයගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා නැත්තම්. ඉතින් දැන් මේ ඔයාලා කරන්නේ පුහුණුවක්. දැන් ඔයාලා ගත්ත තොරතුරු එකතු කරලා මේ කරපු වැඩේ තියෙන දේවල් ටික මේ කියලා දීපු process එක අනුව මේ ක්‍රියාවලිය හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔබට තේරෙන විදිහට මේක පුහුණු වෙන්න. දැන් මේක කරලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ පුහුණුව අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නැතුව ඔයාලට ඊළඟ අවුරුද්දේ අර ෆයිනල් ඩිසිටේෂන් එක කරන්න බෑ. දැන් යම් කෙනෙක් මෙතන යන ජෙනරල් ඩිග්‍රී එකක් කරනවා නම් ජෙනරල් ඩිග්‍රී එක එළියට යන්න ඉන්නවා නම් මේ දැනුම සහ මේ ප්‍රැක්ටිස් එක ඔයාලා මොන තැන රස්සාවට ගියත් ඒ තැනදී මේක අත්‍යවශ්‍යයි. හැම තැනදීම ඒ ස්කිල් එක මේක හරහා නිර්මාණය වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ක්‍රිටිකල් තින්කින්. මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින් කියන්නේ soft skill එක. මේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප් වෙනවා. ඊට පස්සේ රයිටිං ස්කිල් එක, ඇනලිටිකලි රයිටිං ස්කිල් එක. මේවා නැතුව නම් ඩිග්‍රී එක මොන විදිහට තිබ්බත් ඔයාලට තැනක රස්සාවක් කරන්න බෑ. ඉතින් මේක මේ ඩිග්‍රී එකට එහෙම නැත්නම් මේ ගන්නපු දේවල් තියෙන ඩිග්‍රී එකකට නැත්නම් ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක අර A4 ෂීට් එක ගන්නම නෙමෙයි ඊට එහා ගිය ඔයාලගේ වෘත්තීය ජීවිතය, දෛනික ජීවිතය, ඔයගලගේ පුද්ගල සංවර්ධනය සම්පූර්ණයෙන්ම සකස් කරන දැනුමක් තමයි මේ අද ලැබුණේ. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයගලගේ අසයින්මන්ට් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දැන් මේක අහගෙන ඉන්නකොට ඔයාලට යම් තැන්වල තේරුම් නැති දේවල් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ අහන්න පුළුවන්. මොකද සුරේන්ට ගොඩක් හොඳට පුළුවන් ඒවට උත්තර දෙන්න බොහොම සරල කරලා ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. මටත් පුළුවන් ඔයගලන්ට ඒකට උදව් කරන්න. ඉතින් අපි දෙන්නම අද විතරයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ආයේ මෙතනින් පස්සේ කවදාවත් අපිව හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් ඒක නිසා දැන් ඔයාලට පුළුවන් යම් ගැටලු තියෙනවා නම් අපෙන් අහන්න. ඉතින් සුරේන් ලෑස්ති ඔයගලන්ගේ ගැටලු වලට උත්තර දෙන්න. ගැටලු කියන්නේ ඔයාලට නොතේරිච්ච තැනක් මෙතන මොකද්ද මේක මොකද්ද මට මේක තේරුන්නේ නැහැ ටික. ඕන කෙනෙක්ට බය නැතුව අහන්න පුළුවන් අපි ඒක කියලා දෙනවා. And they can ask in Sinhalese. I can also try my best Yes. to answer. But can I add something before that? Yeah, sure. You can add. Yeah. මට මේ කියන්න අමතකුණා මේ once if you're when you all so you'll have this PowerPoint in the chat, but otherwise professor can hopefully share it with everyone through the LMS maybe. I would encourage everyone now, if you have collected lots and lots of data, don't look at all of your data. Just look at maybe say for example, if you have taken some newspaper article or articles, read one or two or maybe three small articles or even one article and try to get some basic one or two codes. Start at the micro level, right? If you have an issue, okay, I don't know, like this is too big, this is kind of alien to me, even though it might be, it looks nice on the PowerPoint. Take one item of data, take one or two small pieces of data, read them, and just take a highlighter and see if there's any common words or common names that come up, and then you can highlight that as your code. So that's a very basic exercise.
that you can start off. It might not be the code that you're looking for, but if you're reading an article and it keeps coming up, then roughly you can, highlight that with a yellow highlighter or something like that, or with your pen, underline it, or pencil. That can be roughly your code. So you can start at a very, very small level. Okay. That's if you want to. දැන් සුරේන් පැහැදිලි කරේ අපි දැන් කෝඩින් කරනකොට අපිට මේ ගොඩාක් මුලංග දැන් ගොඩාක් තොරතුරු තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අසයින්මන්ට් එකක් නිසා මම දන්නවා ඔයාලා ඇත්තටම මේ නිවුස් පේපර් ආටිකල් නම් ඔන්න දෙක තුනක් මම හිතන්නේ 10ක්වත් කියවලා ඇති කියලා. මේ මම හරියට නේද? එහෙම නේද? අපේ කට්ටිය. ඉතින් දැන් ඔයාලා ගත්ත නිවුස් පේපර් වෙන්න පුළුවන්, පේපර් ආටිකල්ස් වෙන්න පුළුවන්. කොහෙන් හරි ගත්ත තොරතුරු තියෙනවානේ. දැන් ඔන්න පටන් ගත්ත ගමන් අර දොඩම් ගොඩ බදා ගත්තා වගේ ඔක්කොම එකට දාගෙන මුනි ඕක වැඩේ කරන්න යන්නේ නැහැ. කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ? ඔන්න එක පේපර් ආටිකල් එක දෙකක් ගන්න. ඒක කියවන්න. ඒවා කියවන්න ගමන් ගන්න හයිලයිටර් එකක් නැත්නම් පැන්සලක් මොකක් හරි ගන්නකො අරගෙන ඔයා හයිලයිට් කරන්න මේ අර කෝඩ් කරන්න. ඔයාලට හිතෙන පේන වචන. ඒවා හයිලයිට් කරගෙන යන්න. ඔන්න එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ කෝඩින්ස්. ඔක මුලදී මේ ඔක්කොම කෝඩින්ස් හරියටම ඔයාලා හොයාගන්න බෑ. කාටවත් එහෙමයි. හැබැයි අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා බලනවා මොනවද මේකේ තියෙන ප්‍රධාන දේවල් කතා කරන මූලික දේවල් මේන් කන්සෙප්ට්ස් මොනවද මේ තියෙන්නේ ඔන්න හයිලයිට් කරලා රවුන්ඩ් කරලා එහෙම අපි ඔන්න අර ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන වචන වලින් මේව හොයා ගන්නවා ඒ විදිහට ගියාම දෙපාරක් තුන් පාරක් විතර කියවලා බලනකොට ඔයාලට ලස්සනට කේතයන් කිහිපයක් හොයා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අර අපි කිව්වා වගේ ඊළඟ ස්ටෙප්ස් වලට හිමින් යන්න දැනට පටන් ගන්න එකකින් දෙකකින් එක ආටිකල් එකකින් දෙකකින් කොහොමත් එච්චරනේ ඇත්තේ ළඟ හොඳයි මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කොහොමද ගෑල්ලම පිරිවිලමයි මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න I'll stop sharing for a moment just to see if there's anyone who has a question. Right. They have a question. The problem is they think we will need to do something for them. Maybe professor can encourage them. Maybe professor can encourage them. That's another research we should do. How to encourage them. It's a big problem now. එහෙම නේද කට්ටියම? හරි නේද? අපි විශ්වවිද්‍යාලේ උගන්වන කට්ටිය විතර මුහුණ දෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවේ අපේ ළමයින්ගේ පටවල් අරින එක. ඔව් දැන් මොකක් හරි මගෙන් වෙන්න තියෙනවද ඔතෙන්ද? Professor, you can encourage them to ask some questions if they like, if they have any. Obviously, they don't have to ask if they don't have any, but yeah, or they can put something in the chat if they like. නෑ මම එයාලට කියලා තියෙනවානේ ක්ලාස් පාටිසිපේෂන් වලට ලකුණු දෙනවා ඒවා රෙකෝඩ් වෙනවා කියලා. කවුද මේ 17115 කවුද? 17115 චතුරි සර්. චතුරි ඔයාට ක්ලියර්ද මොනවා හරි අහන්න තියෙනවද ප්‍රශ්න? සර් මේ දැන් මේකේ අර කෝඩින් අපිට ඉස්සෙල්ලා හදාගෙනත් මේ රිසර්ච් එක කරන්න පුළුවන් කිව්වා නැත්නම් තොරතුරු ගත්තට පස්සේ ඒ වගේනොත් කෝඩින් හදාගන්න පුළුවන් කිව්වා. ඔහොම ඉන්න තප්පරයක් ඉන්න ප්‍රාර්ථනා අර මේ පාටිසිපන්ට් එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මම ෆලෝ කරමින් ඉන්නේ දිගටම. මේ පාටිසිපන්ට් කියලා මහන්න. හා රයිට්. නමින්නමට යන්න මේ ඒක නෝට් කරන්න කවුද කතා කරන්නේ නැත්තේ කියලා මාත් විතර රෙකෝඩ් කරනවා. හරි. හරි මම බලන්න කතා කරන් කරලා දුවන හැල්ල ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඕකේ. නෑ අපේ කට්ටිය එහෙම නෑ. අපේ ළමයි මේ අවස්ථාව වෙනකම් බලන් ඉන්නේ අනිත් අයට අවස්ථාව දීලා. ඒකයි. පුල බලන් ඉන්නවනේ. ඔව් එහෙම තමයි. දැන් අපේ කතා කරපු ගර්ල් මොකක්ද එයාගේ ප්‍රශ්නේ කොහොම අපේ මේ මැඩම් විස්තර කරන්නකෝ අර දැන් කෝඩින් හදාගෙන මේ රිසර්ච් එකට තොරතුරු හොයන්නත් පුළුවන් කිව්වා ඊට පස්සේ මේ රිසර්ච් එකට තොරතුරු හොයාගත්තට පස්සෙත් කෝඩින් හදාගන්න පුළුවන් කිව්වා ඔව් එතකොට මැඩම් දැන් මෙතන කෝඩින් හදාගද්දී අපි අර මේකෙදී අර මේ පරීක්ෂණය කරද්දී ඒ දෙකෙන් මොකද්ද කියන්නේ එහෙම අනුගමනය කරන්න ඕනි කෝඩින් හදාගෙන කරනවද නැත්නම් නෑ ඔව් Suren can you answer for that එතන මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ කියන්නේ ඔයා රිසර්ච් කරන මාතෘකාවේ තේමාවෙන් ප්‍රශ්නෙන් ඒක
මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර විට දැන් අපි ආර්ථිකය ගැන ආර්ථික ප්‍රශ්න ගැන කියමු මේ පරීක්ෂණය කරනවා කියලා. එතකොට සමහර විට අපි ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට කියන්නේ මුල මොනවාද කියලා. what are some of the foundational problems for the economy, or maybe it can be income, it can be something like production or exports, imports, something like that. I think a ක්‍රමය කියන්නේ තෝරගන්න වෙන්නේ එක ක්‍රමයක් තමයි අහන මූල ප්‍රශ්නේ මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ වගේ රිසර්ච් එකේ ප්‍රශ්නේ. සමහර විට එක ලේසි ක්‍රමයක් තමයි කෝඩ්ස් නැතුව යන්න. ඒ කියන්නේ දත්ත වලින්ම කෝඩ්ස් මතුවෙන එක ක්‍රමයක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි සමහර කට්ටිය ඒ කියන්නේ මිශ්‍ර ක්‍රමයකටත් කරනවා. සමහර කෝඩ්ස් තියනවා ඒ කියන්නේ ලියලා, හැබැයි සමහර ඒවා දත්ත වලින්ම මතුවෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඒ කියන්නේ කියමු දැන් ප්‍රොෆෙසර් ඕගලන්ට ක්ලාස් එකේ කෝඩ්ස් ටික දීලා කිව්වොත් මේ කෝඩ්ස් වලට විතරක් කරන්න කියලා. එතකොට ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඇත්තටම qualitative research කරනකොට අපි කියන්නේ අපි කියන්න ඕනේ අපි පැහැදිලිවම ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔයාගේ අසයින්මන්ට් එක ලියනකොට පැහැදිලිවම කියන්න ඕනේ අපි කොහොමද මොන ක්‍රමයද පාවිච්චි කරේ කියලා. හැබැයි ඒ පාවිච්චි කරන ක්‍රමය ඩිටර්මින් වෙන්නේ ඔයාගේ අහන මුල ප්‍රශ්නය නැත්නම් මාතෘකාව අනුව තමයි. ඉතින් මම කියන්නේ එකක් හරි එකක් වැරදි කියලා මිශ්‍ර ක්‍රමයකටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So I don't know, Prarthana, if you want to explain that a bit better, but it's there's no like no right or wrong answer to that question. It depends on your research. ඔයාලා තාම ගුණාත්මක පරීක්ෂණ කියන එක කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැනේ. දැන් මේ තාම කරන්න පටන් ගන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. එතකොට ඇත්තටම කලින් කෝඩ්ස් අපිට ගොඩක් වෙලාවට හිපේනවා. හැදෙන්න ගන්නවා ටිකක් විතර අපි පරීක්ෂණ කරන. මේක නම් අසයින්මන්ට් එකක් නේ. හැබැයි පරීක්ෂණය කරනකොට කොහොම නෙමෙයි. අපි ඊට වඩා කරුණු හොයලා, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් තොරතුරු හොයලා ගොඩක් දේවල් කරනවා. මේ පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න හදන්නත්. එතකොට මේ පරීක්ෂණ ප්‍රශ්න හදාගන්න තැන දක්වා එනකොට අපිට යම් කෝඩ්ස් මේ ගැන මේවා highlight කරලා බලන්න ඕනේ. මේවා highlight කළා තමයි මම මගේ ඉන්ටර්වයුව ප්‍රශ්න ටික අහන්න ඕනේ කියලා වගේ. එහෙම අපිට යම් අදහස් එන්න පුළුවන්. එනවා. ඒවත් එකතු කරලා ඔන්න එතකොට ඒවා ඊට පස්සේ අපි ආපහු දත්ත එකතු කරලා ඉන්ටර්වයුස් කරලා ගත්තට පස්සේ අපිට අලුතෙන් කෝඩ්ස් එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක ඒක ඇත්තටම අපි මික්ස් කරන විදිය හරි. කලින් කෝඩ්ස් හදාගන්නලා ඒක විතරක් ෆලෝ කරලා හදන යනවද? ගොඩක් වෙලාවට එහෙම එකක් කරන්න නම් ඔයාට යම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේ ගැන. හරිද? ටිකක් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ ගුණාත්මක මේ ක්‍රමයේ ප්‍රැක්ටිස් කරපු කෙනෙක්ට බොහොම පහසුවෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් අපි හොඳම ගොඩක්ම වෙලාවට කරන්නේ දත්ත එකතු කරලා ඊට පස්සේ කෝඩ්ස් ටික හොයන එක තමයි. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන ස්ටයිල් එක. හැබැයි අරකට මික්ස් වෙනවා. ඇත්තටම කලිනුත් අපිට කෝඩ්ස් පේනවා. ඒකත් මික්ස් වෙනවා. ඉතින් මේක කරලා තමයි පුරුදු වෙන්නේ. ඒක මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. Like if you look at for example this movie example, right? Now this movie Beauty and the Beast, it can be of if you think of codes or themes, it can be of love, it can be of revenge, it can be of adventure. So there's so many things happening, but the main theme is love, right? So the codes are not just one thing. So yeah, I think that hopefully will answer that question. Hopefully. පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් කවුරු හරි ස්ලයිඩ් එකක් වටනොත් දැන්. ඔව් සර්. දැන් කවුරු හරි social determinant ශාස්ත්‍රය කරගෙන themes හදනවා නම් හරිද? මේ එතකොට එයාට පුළුවනි මේවා තමයි health වලට බලපාන social determinants. හරිද? ඒ කියන්නේ පුජ්‍යලයට ආසන්නයේම තියෙන ඒවා තමයි gender, age, genetic factors.
ඊට පොඩ්ඩක් ඈතින් තියෙන layer එක තමයි unhealthy habits, diets, exercise. ඊට පස්සේ ටිකක් තවත් එහාට තියෙන layer එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා මතුවලා එනවද කියලාත් බැලිය හැකි. මේවට අමතරව ශිෂ්‍යයන්ට ඊට සමාන තව themes ඒවා මේවා තියෙනවද? ඒවා ඉතින් එයාලගේ creativity එක. දැන් මේ වාගේ දේවල් අපි මේ lectures වලදී කරලා තියෙනවා දිගටම. තේරුණාද? ඉතින් මේවා ආශ්‍රයීතව හිතන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයාලට මේ data අනුව අලුත් ඒවා ගැන හිතන්නත් පුළුවන් වෙයි නේද? දැන් මේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලට පරිශ්‍රණයක් කරන්න ඕන කරන ප්‍රධාන කුසලතාවයන් තමයි critical thinking, විචාරාත්මක චින්තනය. සර් කිව්වා වගේ creativity, නිර්මාණශීලීත්වය, analytical thinking, විශ්ලේෂණාත්මක චින්තනය. ඊළඟට learning habits, reading habits. ඉගෙනුම් පුරුදු, කියවීමේ පුරුදු. හරිද? මෙන්න මේවා තව තියෙනවා. නමුත් මේවා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්. මෙන්න මේ කුසලතා ටික ඔයාලා ළඟ වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. ඒ ටික වර්ධනය කරගන්න තමයි මේ assignments දෙන්නේ. ඒවා වර්ධනය වෙනවා මේක හරහා. එතකොට මේ කුසලතා ගැන හොඳට අවධානය යොමු කරලා මේක වර්ධනය කරගත්තොත් තමයි ඔයාලට හොඳට මේ රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. qualitative වුණත්, quantitative වුණත් ඕන රිසර්ච් එකක්. Professor, just to add, automatically those are codes as well, like ethnicity, gender, class. Automatically they are codes, so it's determined. Under these codes we can find some themes. Data. Yes. Data. Some themes. දැන් මේවත් මේ පෙන්නන්නේ තව codes. These are broader categories. Yes. හරිද? මේවා ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් අපි කියමුකෝ පවුල කියන්නේ ඊටාම broad concept එකක්නේ. ඒකේ ඇතුලේ තියෙන themes තමයි අපි ඔය data වලින් මතුවලා එන themes හොයන්නේ. නේද? ඔව්. ඉතින් දැන් working condition කියන්නේ හරිම broad එකක්. ඒක ඇතුලේ එක specific දේවල් ඇති කෙනෙකුට හොයන්න පුළුවන් ඒවා, බලන්න පුළුවන් ඒවා. නේද? දැන් මේ හැම දෙයක්ම මෙයාලා එකතු කරපු තොරතුරු ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් මේ මම මේ social determinants කියන්නේ විතරයි නේද? දැන් topic ඔතන තියෙනවානේ විශාල ප්‍රමාණයක්. ඒවට වෙන විදිහ ඒවා තමයි මම මේ උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තේ. කවුරු හරි මේ පැත්තේ වැඩ කරනවා නම් එහෙම නැතුව මේකම හැමෝම කරන්න ඕන කියලා කියනව නෙවෙයි. තේරුණාද? ඔව් යම් කිසි කෙනෙක් බලනවා නම් එයාගේ මාතෘකාව ඇතුලේ තියෙන මේ broad categories හොයනවා. ඊට පස්සේ එතකොට එයාට පුළුවන් social determinants සම්බන්ධව මාතෘකාව තියෙනවා නම් ඔයාලගේ මේ pandemic එක හරිද? මේ pandemic එකයි social determinants නම් මාතෘකාව ඒක ඇතුලේ තියෙන categories වගේවා මේවා කෝඩ් කර themes දක්වා හොයන්නට ඕන නේද? ඔව්. මම හිතන්නේ ඒකයි ඔය සුරෙන් කියන කතාව. ඇත්තටම මේ සුරෙන් බොහොම සරලව මේක පැහැදිලි කරා. හරිම සරලව. මේ අපේ කට්ටියට මම හිතන්නේ ඒ වගේ පැහැදිලි කිරීමක් නැවත නොලැබේවි. ඒ තරම සරලව පැහැදිලි කරා. මේ දැන් තවත් කෙනෙක්ගෙන් දෙන්නගේ ප්‍රශ්න බලමුද සර්? ඔව් යන්න එක එක්කෙනෙන් අහන්න. 911 නේද? යා නෙමෙයි කලින් අත්තා කරේ? ඔව් මොකද්ද නම? චමෝදි. චමෝදි. දැන් චමෝදිට මොනවද තියෙන අපැහැදිලි තැන් හෝ ගැටලු මොනවද? मैडम क्यों आपको मैं सर क्यों आपको තේරුණා මේ අර मैडम අර පෙන්නුවේ අර අන්තිම ස්ලයිඩ් එකට ඉස්සෙල්ලා ස්ලයිඩ් එකේ ඔව් ඒක मैडम මේ ඔව් අන්තිම එක චුට්ටක් මට පැහැදිලි කරන්න मैडम මම සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් කළා මේක ආගන්න බැරි දැන් මම සරලිතා ඉක්මනින් කියන්න මොනවද මේ පියවර ඒකේ තිබ්බේ කියලා. පළවෙනියටම ඔන්න පෙන්නුවේ අපි ගන්න දත්ත ගුණාත්මක දත්ත වචන විදිහට ටෙක්ස්ට් විදිහට තමයි අපි අවසානයේ ඇනලයිස් කරන්න ගන්නෙ. දැන්
තියෙන දේවල් කියවලා අපි ඒකේ කේත හොයා ගන්නවා. දෙවෙනි. කේත හොයාගෙන කේත ටික දිහා බලනකොට අපිට පුළුවන් මේ කේත යම් යම් කැටගරි වලට නැත්නම් වර්ග වලට දාගන්න. හරිද? වර්ග කිව්වහම මේ ඔන්න දැන් කාලය සම්බන්ධයෙන් කියපු වචන ටිකක් තමයි අර කේතවලදී යාට හම්බෙලා තිබ්බේ. ඒක එකතු කරලා මේගොල්ලෝ කාලය කියලා කැටගරි එකක් දාලා අර කුලකයක් ඇතුළට දා ගන්නවා වගේ මොන දා ගන්නවා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ කැටගරි තියා බලනකොට මේ කැටගරි එකට තියලා බලනකොට අපිට පේනවා මේවා අතර යම්කිසි තවත් ඒවා සම්බන්ධ කරලා ගන්න පුළුවන් තේමාවන්. දැන් මේ තේමාවන් නිර්මාණය වෙන්නේ මේ තේමාවන් නිර්මාණය කරගන්න නම් අපි මේ විෂය සම්බන්ධ අපි මේ හොයන ටොපික් එක සම්බන්ධයෙන් ඒ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක්නේ ටොපික් එකක් කිව්වම මේකනේ විශේෂ ක්ෂේත්‍රයක් අහා. ඒ විශේෂ ක්ෂේත්‍රය ගැන අපි කියවලා තියෙන දේවල් න්‍යායන් සංකල්පයන් ගැන තියෙන අපේ දැනුම අනුව තමයි අපි අර හදාගන්නේ තේමාවක්. ඒ තේමාවන් හැදෙන්නේ අපි කැටගරිස් තුලින් කැටගරිස් බලලා. ඒක තමයි අවසාන ස්ටෙප් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකත් එක තමයි අපි ලියන්න ගන්නෙ. දැන් තේමාවන් මොකක්ද කියන එක හරියට ජීර්ණය වෙන්න තේරෙනවා කරන්න ඕනේ. හරිද? කරගෙන යනකොට තමයි ඕක තේරෙන්නේ. හරි මැඩම් thank you. ඊළඟට අපි බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා. කවුද ඉන්නේ? දර්ශී. දර්ශී කියන්න මොනවද වට තියෙන ප්‍රශ්න? මැඩම් ඊට පස්සේ අපි දැන් කේත කරලා තේමාවන් හදා ගන්නවානේ. ඊට පස්සේ ඒ තේමාවන් වලට අනුව නේද අපි අර තියරි භාවිතා කරලා ඒක විශ්ලේෂණය කරන්නේ. Yeah, Suren, can you add? Yes. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. So we will say that අපි කියමු මේ දැන් තේමාවන් දෙකක් හෝ තුනක් අන්තිමට මතුවෙනවා වගේ කරන මේ ක්‍රියාවලින් පස්සේ you get 3 or 4 themes. So when you are writing something ඔයාගේ මේ assignment එක ලියනකොට ඉස්සෙල්ලාම ඔය ලියන්නේ ඔයාගේ introduction එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ background එකක් දෙනවා මොනවාද මම මේ investigate කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම investigate කරපු ක්‍රමය මොනවාද මම පාවිච්චි කරපු research methods. ඊට පස්සේ ඔයා findings පැත්තට එනකොට findings section එකට එනකොට මම හිතන්නේ සමහරවිට literature review එකකුත් ලියයි. ඒ තේමාවන් ලියනකොට ඔයා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ ආර්ථිකය ගමු උදාහරණයකට ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් තේමාවක් ගැන ලියනකොට එතකොට ඔයාගේ මේ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එකේ when you studying course එකේ ඉගෙන ගන්න literature පොත් වලින් යම් කිසි තේමාවන් තියෙන නැත්නම් ඒ කියන්නේ literature පැත්තෙන් තියෙයි. ඉතින් ඒ දෙක සමානකම් දැක්කොත් ඒ ගැන ලියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් you can say it's either similar to this literature or it's different or it's not related at all. ඉතින් ඒ වගේ කියන්නේ සම්බන්ධතාවයක් මේ ඒ වගේ දෙයක් ගැන ලියන්න තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් තේමාවල් තෝරන්නේ. හැබැයි ලියනකොට මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒ තේමාවන් ගැන පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. මොනවාද මම මගේ රිසර්ච් එකෙන් මට එළියට ආවේ, what I found, what is the findings, මොකක්ද ඒකෙන් කියවන්නේ. findings කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් example එක තමයි ඔයා ලියන්නේ ඒක ගැන, ඒ සම්බන්ධය ගැන. ඉතින් මම සජෙස්ට් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තේමා 3කට ප්‍රධාන තේමා 3කට වගේ කියන්නේ ලිමිට් කරන්න. නැත්තම් 3කට 4කට ඊට පස්සේ ඒ findings ලියනකොට සාමාන්‍යයෙන් themes findings කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එකක්. ඔයා මොනවාද ඔයාගේ researching හම්බුනේ. I don't know, Prathan, if I'm not saying it correctly, but maybe you can translate before. You are correct. You are saying it correctly. Then මේකම මෙයාලා තාම මේක මේ පටන් ගන්න අඩිය තියන්න කකුල උස්සලා තියෙන ගමන තමයි. ඒක නිසා තාම අර ලොකුවට අපි කියන දා සමහර ඒවා මේගොල්ලන්ට ඒ ගැඹුර තේරෙන්නේ නැති වෙයි. නමුත් දැන් ඔයාගේ අහපු ප්‍රශ්නෙට දර්ශී සුරේන්ගේ පිළිතුර අනුව අපි තේමාවන් හැදුවට පස්සේ තමයි අපි විශ්ලේෂණය කියන්නේ විශ්ලේෂණය කියන්නේ දැන් විශ්ලේෂණය තමයි මේ කරගෙන ඉන්නේ ඇත්තටම. තේමාවක් හදන තැන දක්වාම අපි අරගෙන ඉන්නේ විශ්ලේෂණය. හැබැයි ඊට පස්සේ අපි මේ විශ්ලේෂණය කැටගරයිස් කරලා තේමාවන් හදනකොට තමයි අපි ෆයින්ඩින්ග්ස් එන්නේ අපිට.
ඒවා තව දුරටත් පොලිෂ් කරලා ඒවා තව දුරටත් හොඳට ෂේප් කරලා හැඩ දාලා වැඩ දාලා තව දේවල් කරලා අපි ලියනකොට ලියන්න අපි අපේ ලිටරචර්ස් එමත් අපේ සාහිත්‍ය විමර්ශනයන් භාවිත කරලා ඒ න්‍යායාත්මක කරුණු භාවිත කරලා අපි අර එකතු කරපු දත් අපි කෝඩ් කරලා කැටගරි කරලා ගේනකොට අපි ගොඩක් දේවල් මේ හොයාගෙන ඉන්නේ. මේ හොයාගෙන යන ගමන. ඒ හොයාගත දේවලුයි අර න්‍යායාත්මක කරුණුයි මේ සාහිත්‍ය මේ අපි තව හොයාගන්න දේවල් ඔක්කොම එකතු කරලා අපි ඒක බොහොම මේ තර්කානුකූලව හේතුඵල සම්බන්ධතාවයන් සහිතව අපි ලියනවා. දර්ශි හරිද? පොඩ්ඩක් හරි පැහැදිලිද? ඔව් මැඩම් පැහැදිලි. එතකොට මේ කේතකරණය මේ දක්වා මේ තොරතුරු අපි හැම එකක්ම මේ report එකට ඇතුළත් කරන්න ඕනද? අපි ඔව් යා සුරේන් sorry ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් දර්ශි. basically ඒ කියන්නේ ඔයා ලියන ඔයා මම එහෙමයි දැන් මම සාමාන්‍ය උත්තර තමයි දෙන්නේ. ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර් ඕගලන්ට මොන හරි ආදර්ශයක් හරි මොඩල් එකක් දීලා තිනවා නම් ඒක අනුගමනය කරන්න ඒක කරන්න. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ දැන් මේ ඔයාට දැන් ස්ලයිඩ් එකකින් පේනකොට we have like one මේ steps ටික මේ steps අපි අඩන් ඒ කියන්නේ we have to even briefly ඔයා මේක ඔක්කොටම කියන්නේ මේ research methodology කියලා. හරිද? step 1 to 6 කියන්නේ නැත්තම් මේ ගත්තත් මේ ඔක්කොම මේ කරන මුළු process එකනම අපි කියන්නේ research methodology. හරිද? අපි research කරන ක්‍රමය. ඉතින් ඒ ක්‍රමය ඇතුළත් මේ කියමු steps 5ක 6ක් තියෙනවා කියලා. ඒ කරපු දේ ඔයා ටික පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. කරපු ක්‍රමය. ඒ කියන්නේ මම මුලින් දත්ත ගත්තේ මෙහෙමයි. මම ෆැමිලියරයිස් කරේ මෙහෙමයි. මම කෝඩ් කරේ මේ වගේ කෝඩ්ස්. ඔයා කෝඩ්ස් ටික ඔක්කොම දාන්න ඕනේ නැහැ. 100ක් තිබ්බොත් ඒ 100 දාන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඔයා කියන්න ඕනේ ඔයා කෝඩින් කරපු ක්‍රමය. නැත්තම් ඒ මම කරේ මේක ආර්ථිකයේ හින්දා මම ආර්ථිකයට තමයි ගොඩක් බර කෝඩ්ස් ටික දුන්නේ. නැත්තම් මම කරේ මගේ කෝඩ්ස් ටිකක් දුන්නා මම ඒක ෆලෝ කරා. නැත්තම් දත්ත වලින්ම කෝඩ්ස් මතු වුණාද කියලා. ඉතින් ඒ එක්ස්ප්ලනේෂන් එක දෙන්න ඕනේ. එක්කෝ කෝඩ්ස් මතු වුණාද නැත්තම් ඔයා කෝඩ්ස් එක්ක ඒ ස්ටඩි එකට ගියාද කියලා. so basically මේකෙන් කියවෙන්නේ ඔයාගේ research method process එක ක්‍රමය. ඉතින් ඒ ක්‍රමය ටිකක් explain කරන්න ඕනේ. ඔයා ලියන මේ කියන්නේ assignment එකේ මම දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම නම් හිතන විදිහට ඔය වගේ assignment එකක් කියන්නේ වචන පිටු 10ක් 15ක් වගේ සාමාන්‍යයෙන් වෙයි. මම දන්නේ මේ assignment එක කොහොමද කියලා එච්චර. Professor, just to ask a question, roughly how much of words is this assignment? 10 to 15 pages. 10 to 15 pages. So yeah. So what you could do is I have sent you a Google spreadsheet. Yeah. Remember? Yeah, I have it. Can I show it? It's okay. Yeah, you can show it and you can select one student's data. Yeah. Then if you can highlight some the can you see my screen? Yeah, I see. The first coding, second coding, third coding, and give some examples. So then if there is a student, she or he can request his topic, you know, or you can select by yourself, you know. Yeah, I mean, so that's a good question. We can ආපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ඔව්, කෙටි උත්තරේ ඔව්. ඔයා අනුගමනය කරපු ක්‍රමය ලියන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් එක්කෝ පිටුවකින් හෝ පිටු භාගයකින් මේ ස්ටෙප්ස් ටික ඔයා මොනවද කරේ. එතකොට ඒකින් කියවෙන්නේ දැන් ඔයා ලියන්නේ මේක ඔයාගේ සර්ට නැත්තම් හරි වෙන කියවන එක්කෙනෙක්ට. එතකොට ඒක කියවනකොට බලනවා ඕකේ මේ ස්ටුඩන්ට් මේක තමයි අනුගමනය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් කියවෙන්නේ කියන්නේ assignment එකේ quality එකයි අනුගමනය කරපු process එකයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි scientific process එකක් නොවුනාට medical scientific process එකක් නොවුනාට අපි step by step approach එකක් follow කරපු හින්දා අපි ඒක පෙන්වලා දෙනවා. අපි මේක තමයි අපි කරේ. මේ නිගමනයන් වලට එළබෙන්න
මේ process එක තමයි අපි follow කරේ. හැබැයි මෙතනින් මේ process එක ගැන ඔයා ලියනකොට අපි කියන්නේ එතන තේමා ගැන ලොකු විග්‍රහම් කරන්න ඕනි කියලා. Basically what I'm saying is මේ ක්‍රමය ගැන ලියනකොට එක ඔයාගේ assignment එකේ එක කොටසක් විතරයි. I hope that's clear, but maybe Prathana, you can explain a bit better. Prathana, you there? Yeah. Yes, I'm here. Wait, just give me 10 seconds. Yeah, no, sorry. ඔයාලගේ දැන් එක්සයිට්මන්ට් එක නිසා දැන් පරීක්ෂණයේදී නම් අපිට ඒ කෝඩ් සහ ඒවා අපිට එක එක විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් කෝඩ් සරහා සහ කැටගරි සරහා අපිට පේන සම්බන්ධතාවය අපිට එක එක ඩිසයින්, ඒ කියන්නේ එක එක charts විදිහට මේ හදලා එහෙමත් අපි පෙන්නනවා අපේ පරීක්ෂණයේ ලියනකොට. ඉතින් මේක මේ assignment එකෙත් ඔයාලට පුළුවන් එහෙම මේ සම්බන්ධතාවයන් පේන විදිහට ඕ රවුන්ඩ් දාලා බෝල දාලා ඒ සම්බන්ධතාවයන් පේන විදිහට යම් charts එහෙම හදලා එහෙම පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඇමුණුමක් විදිහට ඔයාලට ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය කෝඩ්ස් ටික එහෙම පෙන්වන ඒක සර් කියයි ඒක ඕනේද කියන එක එහෙම දෙන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලා ඇත්තටම මේ කෝඩින් කරපු විදිහ සුරෙන් කිව්වා වගේ ඔයාලා කෝඩින් කරපු විදිහ ගැන කෙටි විස්තරයක් ඔයගොල්ලන්ගේ assignment එකේ කරන එක වඩා සුදුසුයි. Sir? Sir? Professor? Professor, Yeah. මං හිතන්නේ yeah. ඉන්න again. මේ සර් තව මම ඇත්තට මීටින් එකක ඉන්න ගමන් තමයි මේ වැඩේට සම්බන්ධ වුනේ. මට Yeah, Professor, even I might have to leave in a short while. දැන් ඔයාලා තව කාට හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට වෙන වෙලාවක් හරි යොදන්න පුළුවන්. එහෙම කාටට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද? හරි. එහෙම මොන හරි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා කිව්වොත් මම කියන්නම්. No problem, we can. Yeah. එහෙම නොත් ඔය මේ PowerPoint එක අපි මේ දෙමු. හරි? I emailed that to you, Professor. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ මේ අපේ මේ ක්ලාස් එකේ සියලුම දෙනාට ඊටාම ගැඹුරින් සරලව ඊටාම මේ පැහැදිලිව මේක සුරේන් සහ ප්‍රාර්ථනා විසින් කළා. ඉතින් අර ගැමියොන්ගේ කතාවක් තියෙනවනේ අපි හිතවන දේෙන් තමයි අපිට පළ ලැබෙන්නේ කියලා. තේරෙනවද? පොල් හිටවුවොත් පොල් හැදෙනවා. තල් හිටවුවොත් තල් හැදෙනවා. මේ වාගේ ඒ නිසා ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේ අපි බලන්නේ මේ ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉන්න මේ අපේ විද්වතුන් එකතු කරලා ඔයාලට යම්කිසි බල ගන්නවන්නට ඒ වගේම ඔයාලට ඒ රටවල් වල වෙන දේවල් ගැන අවබෝධයකුත් එනවා. මම හිතන්නේ ඒක ඉතාම සාර්ථකව සිද්ධ වුණා. ඉතින් එකක් ශිෂ්‍යෝ උනන්දු කරන්න ශිෂ්‍යෝ බල ගන්නවන්න ජාත්‍යන්තර තලයේ දැන් සිඩ්නි විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ මම හිතන්නේ මම මේ තව මීටින් ගණනාවක ඉන්න ගමන් මම මේක හිටියේ මේ අපි මේ සුරේන් ගැන හඳුනා ගන්නට ඇති. ප්‍රාර්ථනා හඳුන්වීමක් කළාද මුලදී? Yes, Professor, yes, all good. Okay. සිඩ්නි කියන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන වැදගත් විශ්වවිද්‍යාල ලෝකයේ අනෙකුත් විශ්වවිද්‍යාලත් එක්ක කරට කර පවතින එකක්. ඒ නිසා මේ ඒ දැනීම ආවා එක සාර්ථක සෙෂන් එකක්. අපි ඉදිරියටත් මේ වගේ දේවල් කරනවා අනෙක් විශ්වවිද්‍යාලත් සම්බන්ධ කරගෙන. ඒ නිසා බොහොම ස්තුතියි සුරේන්ට සහ ප්‍රාර්ථනාට මේ කරපු උදව්වට අපේ ශිෂ්‍යයන්ට. ඉතින් ශිෂ්‍යයන්ට මොනවා හරි ෆීඩ්බැක් එකක් තියෙනවා නම් ටග් ගාලා දැම්මම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මැසේජ් කරන්නත් පුළුවන්. chat mode එකෙන් දාන්නත් පුළුවන්. වචන දෙකක් කියන්නම් මම. දැන් අපි අද මේ කරපු සෙෂන් එක මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට අලුත් අත්දැකීමක් වෙන්නත් ඇති. මොකද මෙතන තිබ්බ ඕගොල්ලන්ට දැනෙච්ච වෙනසක් අනිවාර්යෙන් තියෙනුනේ සාමාන්‍ය ලෙක්චරින් මෝඩ් එකට වඩා මේක බොහොම ඩිස්කෂන් සහ හරි සිම්ප්ලි අපි ආස කරන විදිහේ උදාහරණات එක්ක තමයි සුරේන් මේක ගෙනාවේ.
ඉතින් මේ ඩිස්කෂන් එක හරි වෙනස් සහ මේක එක ඉගෙනුම් ක්‍රමවේදයක් හරිම විනෝදයෙන් සහ හරිම සුහදශීලීව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එන්නේ මේ වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකක ඉඳලා තමයි ඔයාලට මේ විදිහට උදව් කරන්නේ, කතා කරන්නේ, අපේ දැනුම අපි ෂෙයා කරන්නේ සුරේන් මම සර් මේ ඔක්කොමලා. ඉතින් ඕගලන්ට ඕනලාක අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි එහෙම මේ කතා කරන්න එපා කියලා නෑ. දවසට ඕන තරම් ළමයි අපිට කතා කරනවා. අපි කවදාවත් දැකලා නැති ළමයි කතා කරනවා තමන්ගේ ප්‍රශ්න වලට. ඉතින් මේ ඔයාලට පුළුවන් සර් හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. එහෙම මේ යම් ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවට අපි සපෝට් කරන්න ඕන වෙලාවක ලෑස්ති. ඉතින් හැමෝටම සුබ පතනවා මේ ඉගෙනගත්ත දෙයින් පටන් අරගෙන තමන්ගේ අවසාන පරිශ්‍රණය ඉහළින්ම කරලා අර ලස්සනට දෙන A4 sheet එක අරගෙන හොඳ රස්සාවකට යන්න ලැබෙන්න කියලා. All the best everyone. Thank you so much. Okay, thank you very much. Thank you. Have a good evening. Bye. Good evening. Bye. Thanks, Pratana. Thanks a lot. Okay, bye. You're welcome and thanks a lot, Suren. You too. Yeah. Thank you. Bye.